सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहानूं दसना चाहना कि 2016 के मोदी सरकार ने एक प्रोमिस किया सी, घोषणा की सी कि 2022 तक मैं किसानों की आमदन दुगनी कराँगा। पर तुसीं खुद सोचो दोस्तों कि जदों दे बिल ये पास किए गए है उदों दा किसानों ने धरना लगाया हुआ दिल्ली दे विच, पंजाब दे विच ते हर स्टेट दे विच तकरीबन धरना लग्या हुआ। पर मैं तुहानूं दसना चाहना दोस्तों कि ये जो भी मोदी सरकार जो भी है किसानों के भले वास्ते बिल लैके आई या नहीं लैके आई या जो भी है वो तो असी इस वीडियो के तुहानूं दसांगे भी की इन्हां दे लाभ है तो की हानियां है। मैं तुहानूं एक कहानी के जरिए कुछ समझाने की कोशिश कराँगा कि साडे देश दे विच 85% कृषि प्रधान देश है साडा, 85% खेतीबाड़ी ही लोग करते हैं इत्थे। मैं तुहानूं एक कहानी के जरिए कुछ समझाने की कोशिश कराँगा कि एक साडा दोस्त है नरिंदर, जो एक किसान है उसकी फसल जदों मतलब MSP सरकार जिस तरीके नाल बोल रही कि MSP देवांगे या दिंदे हैं या कुछ भी है, तुसीं खुद सोचो कि 2000 रुपये का MSP उन्हें फिक्स कर दिता। और साडे देश दे विच APMC मंडियां 7000 APMC मंडियां है। जदों उहदी फसल पकदी है, पॉइंट नंबर 1 नोट करो कि जदों फसल पकदी है तो APMC मंडी या किते भी लेके जाता है जिथे विचोलीए जिन्होंने आड़ती कहते हैं। हाँ, हर जगह तो नहीं, कई जगह किसी नाल धक्का हुंदा है या कुछ भी है, उत्थे फसल का मुल पूरा नहीं मिलता। 2000 रुपये की फसल जो 1600 की बिकती है तो 1600 रुपये का मुल पैंदा है, तो 2.5 तो 2.5% तो लैके 10% तक किसानों तो वो चार्ज कर सकते हैं। जो सरकारी जो भी है सरकार का कानून है कि उन्होंने आड़त विचोलियां मिल जानी है या कुछ भी है, वो जे 1600 रुपये की फसल जाती है या कुछ भी है तो तुसीं देख लो जो वो 2.5% के हिसाब नाल या उन्होंने कटौती करके तो वो 1540 रुपये के करीब रह जानी है। बाकी कट्टिया जाना है 1540 या 60 के विच तकरीबन नियर बाई रहनी है। तुसीं खुद सोचो कि वो कितना वड्डा वो बंदा थक हार के उत्थे मंडी दे विच जाके वो फसल बेच के आऊँगा या विचोलियां नूं या जिन्हां नूं भी दे के आऊँगा, मुड़ के जदों घर आंदा है तो आके सोचदा कि मैनूं बहुत वड्डा घाटा पै गया है। घाटा पैण दे नाल की होया कि बंदा आके जदों सोचदा है कि मैं तो अपनी बेटी का विआह भी करना सी, मैं तो कर्जा भी देना सी, जो मैं किसी तो कर्ज लिया सी वो वापस करना सी, वो ये सोचदा है कि मैनूं हुण कोई रास्ता नहीं, स्ट्रैस दे विच आके सुसाइड कर लैंदा। मैं तुहाडी जानकारी लई दसना चाहना कि 2019 दे विच साडे देश दे विच किसानां ने 10,000 तो प्लस सुसाइड कीते सी। सिर्फ जो किसानों की हालत है वो बहुत माड़ी है, बहुत बुरी हालत है। मैं एक होर तुहानूं दसना चाहना कि देखो नरिंदर का पॉइंट नंबर 2 तुसीं नोट करो कि नरिंदर जदों जांदा है MSP जिथे निर्धारित की हुई है कि चलो मैं जिथे MSP मिलती है मिनीमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, वो जांदा FCI दे जिथे भी मतलब बिकदी FCI वाले खरीदते हैं फसल नूं। तुसीं खुद सोचो कि जदों उत्थे जांदा है तो FCI वाले उस किसान नूं ये बोलते हैं कि देखो मेरे कोल खरीदण वास्ते खरीद तो सकते हैं तेरे कोलों भी, साडे कोल साडा वेयर हाउस पूरी तरह फुल हो चुका है, असीं तुहाडे कोलों नहीं खरीद सकते हैं। फिर उत्थे बेचारा जो भी नरिंदर है वो थक जाता है कि मैं हुण की करा, समझ नहीं आती उन्होंने मंडी दे विच 1600 रुपया मिल रहा होंदा है, उत्थे 2000 रुपया वो हथ खड़े कर जाते हैं कि असी नहीं खरीद सकते, वेयर हाउस साडे फुल है। जिन्हां दे नाल सैटिंग है उन्हां अधिकारियों की वो बंदे उस तो खरीद लेंदे है, कहते हैं कि तेरी इत्थे 1500 रुपया जा रही थी मंडी दे विच और इत्थे जो भी आ असीं तेरी खरीद लें, तू कित्थे जाऊँगा, 1700 रुपये के हिसाब नाल खरीदे है। तुसीं खुद सोचो कि 1700 रुपये के हिसाब नाल जदों खरीद लेंदे, जिहड़ा वो अधिकारी है FCI का या कोई भी अधिकारी है जो जिन्हां कोलों फसल लैके जाने है, तुसीं देख सकते हैं कि साडे देश दे विच बहुत वड्डा करप्शन बहुत वड्डी है, साडे देश दे विच बहुत पैर पसार चुकी है। जदों उसने 1700 रुपये के हिसाब नाल फसल खरीदनी है तो उन्हें जो कागज़ों के उपर चढ़ानी है वो 2000 रुपये के हिसाब नाल ही चढ़नी है कि असी इस तो खरीदी भी है। 300 रुपये का कपड़ा हो गया जी,
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਢੋਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਢੋਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫੂਡ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ SDM ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1500 1600 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਠਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਆਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ FCI ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2.5-3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ।
पर तुसी खुद सोचो दोस्तों कि किसान जे किसानी बच गई तो पूरा देश बच जाना जी। तो बाकी दूजा एक बिल होर है जी, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੀ ਫ੍ਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਫ੍ਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਓ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 30% ਇਹਦੇ ਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਰੇਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ 10 ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10-10 20-20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਆਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ 80 ਰੁਪਏ 100 ਸਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।